لوگ ہمیشہ وہاں جاتے ہیں، اور جو وہاں کی مینڈیٹری میٹنگز ہوتی ہیں جس میں قریباً دنیا سے 150 کے قریب منسٹر، فائنانس منسٹرز، اور پھر 150 کے قریب گورنرس ان کے سینٹرل بینکس کے، اور پھر ان 2 سیکٹری صاحبان جو میں نے ذکر کیا آلٹرنیٹ گورنرس، یہ جاتے ہیں. تو یہ سب روٹین ریچول ہے. یہ قریباً پیر کو شروع ہوتی ہیں، اور یہ بائی لیٹرل میٹنگز بھی کئی فکس ہوتی ہیں مختلف وزرائے خزانہ جو ممالک ہمارے دوست ممالک کے، ان کے ساتھ میٹنگز. پھر چونکہ وہاں جاتے ہیں تو اور بھی اداروں کے ساتھ میٹنگز بائی لیٹرل، ناٹ پارٹ آف اسپرنگ میٹنگز، چونکہ ایک ٹرپ ہے تو وہ بھی ہمیشہ پلان ہوتا ہے. میری میٹنگز الحمدللہ 4.5 ورکنگ ڈیز میں 40 سے لے کے پچھلی دفعہ اکتوبر 2022 میں جب میں گیا تو قریباً 58 میری میٹنگز 5 انٹرویو سمیت ہوئی تھی. اس وقت جو حالات ہے پاکستان میں، اور جو ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے، آپ نے بھی دیکھا کہ ایک بینچ سپریم کورٹ کا 9 سے شروع ہوا، پھر 7، پھر 7 سے 5، پھر 5 سے 3. تو اس کا ایک فیصلہ اس وقت فیلڈ میں ہے، جس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن کو پنجاب میں جو انتخابات ہونے اس کے لیے ریلیز کرے. اس بحث میں جائے بغیر کہ الیکشن جو اسکیم آف تھنگز ہیں، سیکشن 69 ہے الیکشن ایکٹ کا 2017 کا جو قانون بنا تھا کہ ایک دن میں پورے ملک میں ہونے چاہیے، نگران حکومتیں ہونی چاہیے، سینسس ان پروگرس ہے، اس کے لیے 35 بلین روپیز کا قوم خرچ کر رہی ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. وہ بحث ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو رہی ہے، اور قریباً ہر بندہ اس سے اب آگاہ ہے. تو چونکہ اس میں جو تاریخ باؤنڈ کی گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، وہ 10 اپریل تک یہ پیسے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن کو مہیا کرے، یعنی پیر کی رات 12 بجے تک یہ ٹائم ہے. اور پھر 11 کا جو دن ہے منگل، اس میں الیکشن کمیشن کو یہ ڈائریکشن ہے کہ وہ آ کے بتائے عدالت عظمیٰ کو کہ پورے پیسے ملے ہیں، آدھے پیسے ملے ہیں. تو یہ تفصیل ہے. ظاہر ہے کہ ان حالات میں وزارت خزانہ کا ایک اہم ذمہ داری پیسوں کے حوالے سے ہے، اور پھر کابینہ کی ہے، جس کا میں ظاہر ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے اندر جو حکومت ہے اس کا میں ایک رکن ہوں، اور میری ایک ذمہ داری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکورٹی، اسٹیٹک سیکورٹی جو ہے، وہ جس کا منسٹری آف ڈیفنس نے دینے سے ورچولی معذرت کر چکے ہیں، اس کو ایک ڈیڈ لائن ہے. وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت 17 تاریخ تک وہ انتظامات جو بھی ہوں اس کی رپورٹ مہیا کرے. تو یہ وہ حالات ہیں جس کے پیش نظر ایک یعنی آئینی بحران ملک میں پیدا کیا جا چکا ہے، جیسے کہ اور ہمارے مالی اور معاشی بحران ایک 5 سالہ پچھلے دور میں کریٹ نہیں کیے جا چکے، جہاں ہم ورچوئل ایک عجیب بھور میں پھنسے ہوئے ہیں ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری. تو ان حالات میں وزیر اعظم کی ہدایت پر میں نے اپنا جو دورہ تھا اس کو میں نے ذاتی طور پہ جو فزیکل جانا تھا اس کو ڈراپ کیا ہے. یہ کوئی ان یوزل چیز نہیں ہے. کووڈ میں ورچوئل میٹنگ ہوتی رہی ہیں. میں نے ارینجمنٹ ورلڈ بینک IMF کی جو میٹنگز ہیں جہاں میری ضرورت ہے وہ ہم ورچوئل میٹنگز کے ذریعے میں اسلام آباد سے جوائن کر رہا ہوں. میری ٹیم جو ہے اس کے ساتھ میری سیٹنگز ہو چکی ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک، سیکٹری فائنانس، سیکٹری EAD، وفد پاکستان کا وفد کے طور کے اوپر وہاں جو امبیسڈر ہیں وہ ان کو جوائن کریں گے، اور جو ان کو ہدایات چاہیے ہوں گی کسی معاملے کے اوپر وہ مجھ سے لیں گے بھی، اور مجھ سے بریفنگ وہ لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں کوئی عجوبہ نہیں ہے. بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے IMF نے منع کر دیا جانے سے. IMF مجھے منع نہیں کر سکتا جانے سے. پاکستان ایک ملک ہے، اور پاکستان ورلڈ بینک IMF کا ایک ممبر ہے، ایک بیکاری نہیں ہے. اور پاکستان کے ڈیلیگیشن کو کوئی منع نہیں کر سکتا. جب 1998 میں میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی پابندیاں لگائیں، تو اس پابندیوں جب ایٹمی دھماکے کیے تو جو پاکستان کے اوپر جو یعنی معاشی پابندیاں گلوبل لگی، اس میں IMF کا پروگرام کو سسپینڈ کر دیا گیا. ان حالات میں بھی جو میٹنگز ہوئیں اکتوبر، یعنی اینول میٹنگز، پاکستان کا وفد، میری الحمدللہ میں بھی اس وفد میں شامل تھا، ہم نے وہ میٹنگ بھی اٹینڈ کی. تو یہ ایک اینالسٹ کچھ اس کو عجیب قسم کی رنگ دے رہے ہیں. کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ جی، یا کہہ رہا ہے کہ جی مجھے وہ میٹنگز نہیں ملیں جو میں چاہتا تھا، اس لیے نہیں جا رہا. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی بحران جو ہے وہ ایک طرف رکھ کے جانا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو، یہ ملکی معاملات ہیں، قومی مفاد کے اوپر اس طرح کی جو لوز ٹاک ہے یا لوز انالیسز ہے وہ مناسب نہیں ہے. نہ کوئی کام کا کسی کام کا حرج ہوگا. جو یہاں ایک آئینی بحران پیدا کر دیا گیا ہے اس کو ابھی سوچنا چاہیے تھا کہ صحیح ٹائم ہے یہ بحران پیدا کرنے کا. میں نے پہلے کہا کہ میں آئینی اور قانونی یعنی وضاحتیں اور آرگومنٹس نہیں اس وقت دینا چاہتا. آپ نے سنے ہوں گے، اور میں قریباً اچھی خاصی تفصیل سے وہ بیان کر سکتا ہوں. 90 دن میں تو الیکشن ابھی بھی نہیں ہو رہے. بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوئی تو نہیں ہوا، فلڈ نہیں ہوا، ارتھکویک نہیں ہوا. ابھی بھی جب ابھی جو ڈیٹ ہے اگر اس پہ بھی ہوں گے تو 90 دن میں تو نہیں ہوں گے. تو ہم نے یہ شاید قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو بحرانوں میں، جہاں ہم آلریڈی معاشی بحران میں آلریڈی گزر رہے تھے، اور اس کے بعد سیلاب کا ایک کلیمٹی اور ایک آفت پاکستان کے اوپر آ گئی. اور ہم پاکستان کو، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی قوتیں ہیں بیرونی اور اندرونی، جو ان کا دن رات ایک ہی کئی مہینوں سے ایک گردان وہ کرتے تھے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا. یہ $1 بلین کا بانڈ نہیں پے ہونا. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مشکل ترین لیکوڈیٹی کرنسی کے باوجود ایک بھی گلوبل انٹرنیشنل ساورن پیمنٹ 1 منٹ کی ڈیلے سے واپس اس میں نہیں کی. واپسی کرنے میں ہم نے ہر پاکستان کی جو فائنینشیل لائبلٹی تھی اور جو ڈیو تھی آج تک وہ ہم نے وقت پہ پے کی ہے.
करीबन $11 अरब के करीब हम पिछले चंद महीनों में पे कर चुके हैं, जो बैनुल अक़वामी अदायगियां और जो सॉवरन पेमेंट्स जो ड्यू थी पाकिस्तान की तरफ से। तो खुदा के लिए ये ना करें कि आप एक पिक्चर ऐसी पेंट करें जिससे आपके अपने मुल्क के मफादात को नुकसान हो और आपके दुश्मन जो हैं वो खुश हो। इसी तरह डिफॉल्ट के अलावा जो एक इशू डिस्कस होती रही है, वो हर अगली पेमेंट आने पे कहा जाता है वो पेमेंट नहीं होगी। इंशाल्लाह हम हर पेमेंट वक्त पे करेंगे। अब मैं अर्ज करूं कि ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से वजीर आजम की हदायत पर मैंने अपना प्रोग्राम मुलतवी किया, लेकिन मैं इस्लामाबाद से वर्चुअल जो हमारी यानी रिक्वायरमेंट की मीटिंग्स हैं उनमें मैं शिरकत करूंगा। मेरे साथी जो पाकिस्तान डेलीगेशन है वहां मौजूद होंगे, और जो मैंडेटरी मीटिंग है जो बहुत बड़ी सारी दुनिया के जो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर्स, और जिसमें बेसिकली वो तकारीर होती हैं वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट की और IMF की MD वगैरह की, उन तकारीर में मैं शिरकत नहीं करूंगा, उसकी जरूरत नहीं है। मेरी जो टीम है वो तफसील लेके आएगी, क्योंकि वो ब्रॉडर यानी होती है मीटिंग्स और उस पर आप पार्टिसिपेट एज सच इंटरवेंशन नहीं करते आप उन मीटिंग्स। तो ये एक मेरी गुजारिश है। दूसरी जो स्पेकुलेशन है, हर एक अपनी वर्षन दे रहा है कि जी IMF का जो प्रोग्राम है उसमें डिले, कोई वजह बताता है, कोई वजह बताता है। मेरा ख्याल है कि मैं कौम को और सबको सुनने वालों को अर्ज कर देता हूं, जब मैं अक्टूबर 2022 में अपने डेलीगेशन के साथ साथियों के साथ एनुअल मीटिंग में IMF किया था, मैंने उनको इनवाइट किया था कि वो अक्टूबर के एंड या नवंबर में 9th रिव्यू, जो कि टेक्निकली सितंबर 2022 का रिव्यू है, उसके लिए वो पाकिस्तान मैंने दावत दी थी फॉर अननोन रीजंस। वो 31 जनवरी फाइनली 2023 को पाकिस्तान आए। 31 जनवरी 2023 जो नॉर्मली 10 दिन का रिव्यू था, जो 9 फरवरी 2023 को खत्म हुआ। मुश्किल तरीन नेगोशिएशन थी, होती हैं हमेशा, और अल्हम्दुलिल्लाह कंक्लूड हुई। वो टेक्निकल जो हमारी आपस में जितनी नेगोशिएशन वो मुकम्मल हुई, उसी के नतीजे में आपने देखा कि हमने कई प्रो इलेक्शंस जो उनसे तय किए, हालांकि नॉर्मली स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर प्रो इलेक्शन नहीं होते, बोर्ड मीटिंग से जाने से पहले होते, लेकिन चूंकि उनकी ये डिमांड थी कि हम प्रो इलेक्शन पहले करें और उसमें 170 अरब रुपए के टैक्सेस भी लगाने थे और कई चीजें थी, लंबी लिस्ट थी, वो सारे प्रो इलेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब फिर ताखीर किस बात की? पिछला जो रिव्यू था, ये 9th रिव्यू नहीं, इससे पिछला 7th 8th रिव्यू कंबाइन हुए थे गवर्नमेंट के, नई अभी आई थी जो इस वक्त गवर्नमेंट है PDM की, वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में। इसके जो आने के बाद 7th 8th रिव्यू कंबाइन हुआ था, जो पिछली हुकूमत नहीं कर सकी थी, क्योंकि उसने अपनी सॉवरेन कमिटमेंट्स को यानी ना सिर्फ इंप्लीमेंट नहीं किया बल्कि उसको जो कुछ किया भी था उसको रिवर्स कर दिया, और जाते जाते ये बता दिया कि हमने लैंड माइंस बिछा दी हैं। उनके एक सीनियर लीडर ने ये बयान दिया कि हमने लैंड माइंस बिछा दिए, बारूदी सुरंगें बिछा दी आने वाली हुकूमत के लिए। ये हुकूमत के लिए नहीं होती, ये पाकिस्तान के लिए उन्होंने सुरंगें बिछाई थी, ये कौम के लिए सुरंगें बिछाई थी, क्योंकि उनका लीडर ये समझता था कि अगर मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान में, अल्लाह माफ करे, यहां तक अल्फाज कह दिए, बम भी गिरा दिया जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये जो 9th रिव्यू है, इसके तमाम चीजें मुकम्मल कर चुके हैं। उस वक्त 8th रिव्यू पे, 7th 8th रिव्यू के वक्त हमारे दो दोस्त ममालिक ने कुछ बायलैटरल पाकिस्तान को फाइनेंशियली एक्सटर्नल अकाउंट में, यानी आपकी जो बैरूनी अदायगी और बैरूनी जो आप रिसीव करते हो पे करते हो उसमें गैप है, उसको हम एक्सटर्नल अकाउंट गैप कहते हैं, जो रुपयों में नहीं है, जो फॉरेन करेंसी में है, उसको उन्होंने पाकिस्तान की इमदाद और सपोर्ट करने का लिख के IMF को दिया था। सिर्फ उस वजह से ये करीबन फरवरी के मिडल से ऑनवर्ड करीबन 2 महीने की ताखीर जो है उस वजह से हुई। करीबन 2 हफ्ते, पिछले 2 हफ्तों में एक हमारे दोस्त मुल्क ने उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट थी कंफर्मेशन की, वो दे चुके हैं दोबारा, वो करीबन $2 अरब की है, और सिर्फ एक हमारे दोस्त मुल्क की अभी कंफर्मेशन का इंतजार है, $1 अरब। वो उसके बाद उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को साइन करने के लिए वो पूरी हो जाएंगी, और फिर जाहिर है कि एक दफा वो साइन होगा तो उसके बाद फिर आपका बोर्ड मीटिंग में जाते हैं, उसका अपना एक प्रोसेस है, वो करीबन 2 हफ्ते लेते हैं आजकल, चूंकि वो मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हुकूमत अपना काम जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। एक पिछले 2-3 हफ्तों में एक नई डेवलपमेंट जरूर हुई IMF के साथ, क्योंकि ये सब चीजें अखबारों में प्रिंट हो चुकी हैं, और मैं उसको सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूं कि वजीर आजम ने जो 800 सीसी तक की गाड़ियों, जो मोटरसाइकिल्स हैं, उनके लिए एक उनकी सोच थी, उसके लिए उन्होंने कुछ मीटिंग्स की, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को एक प्रोग्राम उसको यानी उसकी लाइनों पे मुरतब करने के लिए एक आउटलाइन और एक प्रपोजल के लिए काम दिया। वो ये था कि जी जो बड़ी गाड़ी है वो ज्यादा कीमत पे पेट्रोल खर्च कर ले, वो करीबन 50% के करीब वो इस्तेमाल करती हैं, और वो जो ज्यादा कीमत देंगे वो ये छोटे 800 सीसी और मोटरसाइकिल वालों को वो उनको दे दिया जाए, यानी क्रॉस सब्सिडी, एक अमीर से कुछ पैसे लेके और जो लो इनकम वाले लोग हैं उनको रिलीफ देना या उनको सब्सिडाइज करना। लेकिन बजट के ऊपर उसका कोई नहीं था। इसके ऊपर भी हमारे कई राउंड्स ऑफ एक्सचेंजेस कम्युनिकेशंस IMF से हो चुकी हैं। उस खबर के आते ही उन्होंने उसकी क्वेरीज की कि ये आप क्या करने लगे, हमने उसके जवाब दिए। हम यानी हर चीज का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जवाब होता है, और वो हम जवाब उनके अब तक जितनी उनकी यानी क्वेरीज आई हैं उसका हमने जवाब यानी तसल्ली बख्श जवाब दिया है, क्योंकि वो बजट से सब्सिडी है नहीं। तो मैं ये